بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്ൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുള്ളയുടെ ഉസൂൽ സലാസയാണ് അതിൻ്റെ ആമുഖം. ആമുഖത്തിൽ 3 പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രബന്ധം സൂറത്തുൽ അസ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞ 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യമായ അറിവ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഷറഹ് ഷെയ്ഖ് സ്വാലിഹ് ഫൗസാൻ ഹഫിദഹുള്ളയാണ്. We are reading introduction to usul salas. Introduction has 3 treatises. We are reading the first treatise. First treatise is Suratul Asr, the 4 important matters mentioned in Surat Al-Asr. We have read the first important matter, which is knowledge. Now we are going to read the second important matter. Acting according to your knowledge. As-Thaniyatu, Al-Amalu Bihi. The second matter, action upon that. അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യൽ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ആ അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദീകരണം, explanation. Action upon that, meaning it is to act according to one's knowledge, and that a person knows and learns is not enough. Rather, it is a must that he act according to what he knows, because knowledge without action will only be a proof against him, and knowledge is not beneficial unless one acts according to it. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ, ഇതിനർത്ഥം ഒരാളുടെ അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ്. ഒരു വ്യക്തി അറിയുകയും പഠിച്ചതും കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അമലും ചെയ്യണം. അവൻ എന്താണോ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യണം. കാരണം അമലില്ലാത്ത അറിവ് മാത്രം നേടി അമലില്ലെങ്കിൽ അത് അവനെതിരെ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തെളിവായിരിക്കും. അറിവ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൻ അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. As for the one who knows but doesn't act, he has incurred the anger of Allah upon him, and this is because he knew the truth and has abandoned it. The poet said, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْلَمَنَّ مُعَذِّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. The scholar who does not act according to his knowledge will be punished before the idol worshipper. And this is something that has been mentioned in the noble hadith. Inna awwala man tasakkaru bihim an-nar yawm al-qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmihi. Verily, from among the first people to be made to enter the fire is the scholar who does not act according to his knowledge. Tirmidhi. അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അവൻ്റെ മുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമുണ്ടാകും. കാരണം അവന് അറിവുണ്ടായിട്ടും അവനത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു കവി പറഞ്ഞു, അറിവുണ്ടായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനെയാണ് വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നവനേക്കാൾ മുമ്പ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക. ഇത് മഹത്തായൊരു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുക അറിവുണ്ടായിട്ടും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനെ ആയിരിക്കും. തിരുമതി. Knowledge is supported by actions, and actions are the fruit of knowledge. For knowledge without action is like a tree without fruits. It contains no benefit whatsoever, and knowledge was only revealed in order to act upon it. വിജ്ഞാനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങളാണ്. കർമ്മങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. കർമ്മമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനം അതൊരു മരം പോലെയാണ്. ആ മരത്തിന് മുകളിൽ ഫലങ്ങളില്ല, അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. ഈ നോളജ് അവതരിച്ച തന്നെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. Likewise, action without knowledge will only cause the person to go astray,
because when he acts without having knowledge, his actions are such that they are void of any benefit. For the Prophet ﷺ said, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Whoever performs an action not from amongst our affair shall have it rejected. Bukhari. അതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പക്ഷെ അതിന് യാതൊരു അറിവുമില്ല, അതൊരാളെ പിഴപ്പിക്കുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കാരണം അവൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അറിവില്ലാതെയാണ്. അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലില്ല, അഥവാ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലില്ല, അത് തള്ളപ്പെടും. This is why it says in Surah Fatiha, which we recite in every rak'ah, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Guide us to the straight path, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who earned your anger. That is, those who knew the truth but did not follow it, nor of those who went astray, that is, those who did not follow the truth out of ignorance and error. Allah has addressed those who act without knowledge as being astray, and the ones who have knowledge but do not act as those who have earned His anger. So it is very important that you be aware of this. അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മളെല്ലാ റക്അത്തിലും ഓതുന്നത്. അതിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, നീ നമ്മെ നേരെ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ നയിക്കുക, നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ, നിന്റെ കോപത്തിന് കാരണമായവരുടെ വഴിയിലല്ല. അഥവാ അവർക്ക് സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിൻപറ്റിയില്ല. പിഴച്ചവരുടെ മാർഗവുമല്ല, അതായത് അവർ സത്യത്തെ പിൻപറ്റിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് അറിവില്ല. അപ്പോൾ അള്ളാഹ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്, ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അറിവില്ല, അവർ പിഴച്ചു പോയിരുന്നു. ഇനി ഒരാൾ അറിവുണ്ടായി പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ല, അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കോപമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയൽ നിർബന്ധമാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അറിവുണ്ടായിട്ടും അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കോപം ഉണ്ടാവും. അറിവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവൻ പിഴച്ചവനാണ്. According to the knowledge which one has acquired, as-salisatu, ad-da'watu ilayh, the third matter, according to that. അപ്പോൾ അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വിളിക്കൽ അഥവാ പ്രബോധനം ചെയ്യൽ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം. അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ, പ്രബോധനം ചെയ്യൽ. ദശറ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതിൻ്റെ വിശദീകരണം. According to that, meaning it is not befitting that after a person has learned and acted upon the knowledge of which he himself has acquired, that he does not call to the way of Allah. Rather, it is a must that he call to other than himself. For he should not use the knowledge to benefit only himself but others as well. This is because knowledge is an amana, something one is entrusted with. It is not yours to withhold and prohibit the people from obtaining it, for the people are such that they are in need of it. So it is incumbent upon you to convey, explain and call to that which is good. This is the knowledge which Allah has entrusted upon you. So do not hoard it for yourself and prevent others from benefiting from it as well. Rather, it is necessary that you relay it and clarify it to the people. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ, അതിനർത്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഒരറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് പഠിച്ചു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല, അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. പക്ഷേ അവന് നിർബന്ധമാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നത്. അവനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവന് ഈ അറിവ് അവന് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവരുത്, മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഗുണം ചെയ്യണം. കാരണം അറിവ് എന്നത് ഒരു അമാനത്താണ്, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. അത് നമ്മൾ തടയാനോ വിലക്കാനോ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമാണ് അത് എത്തിക്കുക, അത് വിശദീകരിക്കുക,
ആ നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുക, വിളിക്കുക. ഇതാണ് അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ച അറിവ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന രീതിയിൽ ആവരുത്. നിർബന്ധമാണ് അത് എത്തിക്കലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കലും. Allah the Most High said, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. And remember when Allah took a covenant from those who were given the scripture, Jews and Christians, to make it the news of coming of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the religious knowledge known and clear to mankind, and not to hide it. This is the covenant which Allah has taken from the scholars to clarify and explain to the people that which Allah has taught them for the purpose of spreading the good and to bring them out from darkness to light. And these were the actions of the messengers alayhim salatu wassalam and those who followed them. അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഓർക്കുക, അള്ളാഹു കരാറ് വാങ്ങിയ സന്ദർഭം ഗ്രന്ഥം നൽകിയതിനു ശേഷം ജൂതന്മാർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും അത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാതിരിക്കാനും. ഇത് ആലി ഇമ്രാനിലെ 187 3-ാം അധ്യായം 187 വചനം. അതായത് എന്താണ് അവർക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരവിനെക്കുറിച്ചും മതത്തിൻ്റെ അറിവിനെക്കുറിച്ചും. ഇതാണ് അള്ളാഹു വാങ്ങിയ കരാർ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന്. അവർ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത്, ഈ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ ദൂതന്മാരുടെയും അലൈഹിമുസ്സലാത്തു വസ്സലാം കർമ്മങ്ങൾ, അവരെ പിൻപറ്റിയവരുടേത്. അല്ലാഹ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ സെഡ്, ഖുൽ ഹാദിഹി സബീലി അദൂ ഇലല്ലാഹി അലാ ബസീറത്തിൻ അനാ വമനിത്തബഅനി വസുബ്ഹാനല്ലാഹി വമാ അന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is my way. I invite unto Allah, that is, to the oneness of Allah, Islamic monotheism, with sure knowledge. And I and whoever follows me also must invite others to Allah, that is, to the oneness of Allah, Islamic monotheism, with sure knowledge. And glorified and exalted be Allah above all that they associated partners with Him. And I am not of mushrikun, polytheists, pagans, idolaters and disbelievers in the oneness of Allah, those who worship others along with Allah or set up rivals or partners to Allah. Chapter 12, 108. അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു, പറയുക നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി. ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക്. ഉറച്ച വിജ്ഞാനത്തോടെ, അറിവോടെ ഞാനും എന്നെ പിൻപറ്റിയവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് ഉറച്ച വിജ്ഞാനത്തോടെ. അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധൻ, അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്. ഞാൻ മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ പെട്ടവനല്ല, അഥവാ വിഗ്രഹാരാധകർ, ബഹുദൈവാരാധകർ, അവിശ്വാസികൾ, അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവരാണ്. This was the methodology of Messenger sallallahu alaihi wasallam and those who followed him: knowledge, action, and calling to the way of Allah, the mighty and magnificent. So whoever does not call to the way of Allah while having the ability to has concealed what he knows, and he will wear the cloak of fire on the day of judgment, just as it comes in the hadith. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever has been asked about knowledge and concealed it, Allah will cloak him with a bridle of fire on the day of judgment. Abu Dawud. And in another narration it reads, whoever withholds any knowledge pertaining to the affairs of the people and religion, with which Allah has made to be of benefit, Allah will cloak him with the bridle of fire on the day of judgment. Ibn Majah. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ രീതി, അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റിയവരുടേത്. അറിവ്, കർമ്മം, അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നില്ല, അവന് കഴിവുണ്ടായിട്ട് അവൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അവൻ്റെ അറിവിനെ, അവൻ നാളെ വിധിയുടെ നാളിൽ തീയുടെ കുപ്പായം കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരോടെങ്കിലും അറിവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അവനത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നരകത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് അവനെ പൊതിയുന്നതാണ് വിധിയുടെ നാളിൽ. അബൂദാവൂദ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും വിജ്ഞാനത്തെ തടയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അള്ളാഹു അതിനെക്കുറിച്ച് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവനെ തീയുടെ കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് വിധിയുടെ നാളിൽ പൊതിയുന്നതാണ്. ഇബ്നു മാജ. Patiently preserving and bearing any harm encountered upon that way. Ar-Rabiyatu, as-sabru al-adha fihi. The fourth matter, patiently preserving the harm one encounters. ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഉപദ്രവം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഈ മാർഗത്തിൽ. ഇതാണ് നാലാമത്തെ നിർബന്ധമായ കാര്യം. ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ഇതിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വരുന്നത്. ദശറ, explanation. Patiently enduring the harm one encounters. It is well known that whoever invites the people to the way of Allah, commanding the good and prohibiting the evil, will face harm and hostility from the people. This is because many from amongst the people do not desire that which is good. Rather, they like to commit that which is impermissible and follow false desires. So when someone comes along inviting them to the way of Allah and going against that which they desire, then they resort to harming him either with their words or actions. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം ക്ഷമയെക്കുറിച്ച്. ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക, എന്ത് ഉപദ്രവം നേരിടേണ്ടി വന്നാലും. അറിയപ്പെട്ടതാണ്, ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, നന്മ കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും തിന്മ തടയുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും, ജനങ്ങളുടെ ശത്രുത നേരിടേണ്ടി വരും. കാരണം ജനങ്ങളിൽ അധിക പേരും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്, അവരുടെ തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിൻപറ്റാനും. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നാൽ അത് ആ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും, വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും. It is necessary upon the one who calls to Allah seeking nothing but His face to have patience and continue to remain steadfast in inviting to the way of Allah, and he should take the messengers alayhimus salatu wassalam as well as the best of them and the seal of all prophets Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an example. So what was it which he sallallahu alaihi wasallam had to face from the people? How many times did they harm him with their words and actions? His people called him a magician and a liar, and they said he was insane, and there are many things they said about him which Allah has mentioned in the Quran. And Prophet sallallahu alaihi wasallam received harm from his people. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുക, ഇതിൽ ക്ഷമിക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കലും. അവൻ ദൂതന്മാരെയാണ് അലൈഹിമുസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഉദാഹരണമായി എടുക്കേണ്ടത്. അതിലെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുദ്രയായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ഉദാഹരണമായി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്? എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപദ്രവങ്ങൾ വാക്കാലും പ്രവൃത്തികളാലും നേരിടേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രവാദിയെന്നും കള്ളനെന്നും ഭ്രാന്തനെന്നും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വദ്ദലീൽ ഖൗലുഹു തആല വൽ അസ്ർ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ല അല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ് വതവാസൗ ബിസ് സബ്ർ. The proof is the saying of Allah the Most High by Al-Asr, the time. Verily man is in loss except those who believe and do righteous good deeds and recommend one another to the truth and recommend one another to patience. 103 verse 1 to 3.
ഇതിനുള്ള തെളിവ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, കാലത്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നന്മ കൊണ്ട് പരസ്പരം സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒഴികെ. 103 അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വചനം. ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം, the sharah, explanation. It is an obligation upon you to learn these 4 matters in detail. So someone may ask, are there any evidence to support this saying of the author? We respond by saying, yes, there is. Then someone may ask, where is the proof? We respond, the proof of the author, may Allah have mercy upon him, is contained in the statement of Allah the Most High, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. By al-asr, the time, verily man is in loss, except those who believe in Islamic monotheism and do righteous good deeds and recommend one another to truth, that is, order one another to perform all kinds of good deeds, al-ma'ruf, which Allah has ordained, and abstain from all kinds of sins and evil deeds, al-munkar, which Allah has forbidden, and recommend one another to patience for suffering, harms and injuries which one may encounter in Allah's cause during preaching his religion of Islamic monotheism or jihad. 103 അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വചനം. അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അറിയൽ നിനക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം, ഇതിനുള്ള തെളിവെന്താണ്? ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ പറഞ്ഞതിനുള്ള തെളിവെന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറുപടി, ഇതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറുപടി, അതെ, തെളിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം, എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറുപടി, ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞതിനുള്ള തെളിവ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ, അത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, വൽ അസ്ർ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ് വതവാസൗ ബിസ് സബ്ർ. കാലം തന്നെയാണ് സത്യം, തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക, അഥവാ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കൽപ്പിക്കുക, അൽ മാറൂഫ്, അള്ളാഹ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക, അൽ മുൻകർ, അള്ളാഹ് നിരോധിച്ച കാര്യം. ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മുറിവുകൾ, ഇതെല്ലാം സഹിക്കുക. Except those who believe. This is the proof for the first matter, knowledge, because one cannot have iman, belief, unless upon knowledge, which is knowledge and awareness of who Allah the Mighty and Magnificent is, knowledge of His Prophet, and knowledge of religion of Islam with proofs. വിശ്വസിച്ചവർ ഒഴികെ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യത്തിനുള്ള തെളിവ്. വിശ്വസിച്ചവർ ഒഴികെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിശ്വാസം, അറിവില്ലാതെ ഒരാളുടെ ഈമാൻ, വിശ്വാസം ശരിയാവുകയില്ല. വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അറിവുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം. അവൻ്റെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയണം. അവൻ്റെ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ചും അറിയണം, എല്ലാം തെളിവോടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം, അറിവ്. കാരണം അറിവില്ലാതെ വിശ്വാസം ശരിയാവുകയില്ല. അതാണ് ഇല്ലല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞത്, എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഹു ബിലീവ് ആൻഡ് ഡു റൈറ്റസ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് മാറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺസ് നോളജ്. അപ്പോൾ അമിലു സ്വാലിഹാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറിയേണ്ട നിർബന്ധ കാര്യം, ആ അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇല്ലല്ലദീന ആമനു, എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഹു ബിലീവ്. രണ്ടാമത്തേത് വഅമലു സ്വാലിഹാത്ത്, ആൻഡ് ഡു റൈറ്റസ് ഡീഡ്സ്. അപ്പോൾ നോളജ്, റൈറ്റസ് ഡീഡ്സ്, അറിവ്, കർമ്മങ്ങൾ. ആൻഡ് റിക്കമെൻഡ് വൺ അനദർ ടു ട്രൂത്ത്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഫോർ ദ തേർഡ് മാറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് കോളിംഗ് ടു വൺസ് നോളജ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ്, സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പ്രബോധനം ചെയ്യുക. ആ അറിവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുക. ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് വൺ അനദർ ടു പേഷ്യൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് മാറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് ടു പേഷ്യൻ്റ്ലി എൻഡ്വയർ ആൻഡ്
bear any harm upon the path of according to one's knowledge and action. ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക. ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ അറിവിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയ അറിവും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കുക. അപ്പോൾ 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ. 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്: നോളജ്, റൈറ്റസ് ഡീഡ്സ്, ഫോളോയിങ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്. അറിവ്, കർമ്മങ്ങൾ, അത് രണ്ടിലേക്കും ക്ഷണിക്കൽ, ക്ഷമ. By Al-Asr, Allah the Most High swears by time, which is part of the creation, for He alone has the ability to swear by whatever He wills from the creation. However, the created are not allowed to swear except by Allah, and Allah doesn't swear by anything except to indicate the greatness of that thing He has sworn by, or to point out its nobility. And Allah swears by His creation many times in the Quran. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, by the night as it envelops. Chapter 92, verse 1. وَالضُّحَى, by the forenoon after sunrise. Chapter 93, 1. Therefore we have not been allowed to swear Therefore we have not been allowed to swear by other than Allah, due to the saying of Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Man halifa bi ghayrillahi faqad kafara wa ashraka." Whoever swears by other than Allah has disbelieved or has joined partners with Allah. At-Tirmidhi. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Whoever swears, let him swear by Allah or else keep silent. Abu Dawud. അപ്പോൾ കാലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു കാലം കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലം സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത്, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന. പക്ഷേ സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ സത്യം ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തത് ആ സത്യം ചെയ്ത വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ്. അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്ത കുറേ വചനങ്ങൾ, സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ഷ, രാത്രി തന്നെയാണ് സത്യം, അത് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. വല്ലുഹ, പൂർവാഹനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം. എന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ സത്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ അവിശ്വാസിയായി, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർത്തു, ശിർക്ക്, നിർമ്മിതി. ആരെങ്കിലും സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. അബൂ ദാവൂദ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.